प्रिय छात्रों, कल हमने हिंदी विषय का दूसरा पाठ खोया हुआ आदमी, इस पाठ के बारे में कुछ पढ़ाई किया गया है। आज हम उसका आगे का हिस्सा, आगे का भाग के बारे में पढ़ाई करेंगे। खोया हुआ आदमी, इसका मतलब क्या होता है? खोया हुआ आदमी ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ ತನ್ನ ಹೆಸರು, ತನ್ನ ವಿಳಾಸ, ತನ್ನ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅವ ತನ್ನ ತಲೆಯೊಳಗಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದಪ್ಪ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದ। ಅದಕ್ಕೆ दूसरा पाठ खोया हुआ आदमी। खोया हुआ आदमी कई वर्षों की बात है। उस समय एक पुराना गांव था। एक आदमी न जाने कहाँ से भटकता हुआ बहुत से दूर दराज आकर उस गांव में पहुंचा। गांव के कुत्तों ने जब चित्रों से लिपटे उस अजीब आदमी को देखा और उन्हें वह कोई पागल लगा। वे कुत्ते क्या करने लगे? उस विचित्र या खोया हुआ आदमी पर जोर जोर से भौंकने लगे। वही गांव में या गली में बच्चे भी खेल रहे थे। बच्चे भी उनके साथ, खोया हुआ आदमी के साथ क्या करने लगे? बच्चों ने आदमी को क्या करने लगे? दो पर छेड़ते रहे और तंग करते रहे। आश्चर्य की बात है कि बच्चों ने खोया हुआ आदमी को कितने भी छेड़ने पर भी वो खोया हुआ आदमी बच्चों को कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं बोल रहा था। संयोग से किसी भले आदमी ने गांव के बच्चों को उस पर पत्थर फेंकते हुए देखा। जब वह भला आदमी उस आदमी के करीब गया तो उसके चेहरे पर मौजूद खोएपन के बावजूद उसे उस गरिमा के चिन्ह दिखे। यह आदमी पागल नहीं हो सकता है, उसने सोचा। गांव के उस आगंतुक भले व्यक्ति ने उस आदमी के उसका नाम पता पूछा, पर कोई उत्तर नहीं मिला। वह केवल इतना ही बोल गया, मैं खो गया हूँ। यह सुनते ही गांव के उस भले आदमी ने निश्चय किया कि वे सब उस खोया हुआ आदमी कहकर बुलाएंगे। खोया हुआ आदमी इतना खोया था कि उसकी पूरी स्मृति का लोप हो चुका था। उसे कुछ भी नहीं मालूम था। उसके जन्म से उसका नाम और पता की पूरी तरह खो चुके थे। न उसने अपनी जाति पता था, न था। लेकिन अपने खोएपन में भी उसमें परिचित जैसा कुछ था कि अपने खोए जो उसे अपना सा बना रहा था। लिहाजा जब उस गांव के अन्य लोगों के पास ले जाया गया तो उसे देखते ही सभी एक स्वर में बोल उठे, अरे यह खोया हुआ आदमी तो बेहद अपना सा लग रहा है। यह समझकर उन्होंने उसे अपने गांव में रख लेने का निश्चय किया या फैसला किया। वह आदमी उस गांव में रहने के लिए तैयार हो गया। यहाँ तक हम कल देखा है। आज उसका आगे कैसा देखेंगे। देखो, पुस्तक निकालो, देखो। खोए हुए आदमी की आवाज बहुत मधुर थी। नोट, खोया हुआ आदमी की आवाज बहुत मधुर थी। ಆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ खोया हुआ आदमी ಇವನ ಸ್ವರ, ಇವನ ಮಧುರ ಸ್ವರ ಅಥವಾ ಧ್ವನಿ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆವಾಜ ಸಪ್ಪಳ ಏನಿತ್ತು, ಬಹಳ ಮಧುರವಾಗಿತ್ತು। कभी कभी वह अपनी सुरीली आवाज में कोई पुराना गीत गाता था। कभी कभी वह अपनी सुरीली आवाज में कोई पुराना गीत गाता था। ಅದಕ್ಕೆ ಈ खोया हुआ ಆದಮಿಯ ಧ್ವನಿ ಅಥವಾ ಆವಾಜ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಧುರವಾಗಿತ್ತು। ಒಳಗೊಮ್ಮೆ ಏನು ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಹಾಡುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಗದಿ ಮಧುರವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ತನ್ನ ಕಂಠದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಹಾಡ್ತಿದ್ದ। उस गांव की गाय भैंसे उसके गीत की स्वर लहरियों से मंत्रमुग्ध होकर ज्यादा दूध देने लगती है। उस गांव की गाय भैंसे उसके गीत की स्वर लहरियों से मंत्रमुग्ध होकर ज्यादा दूध देने लगते हैं। ಅದಕ್ಕೆ ಆ खोया हुआ ಆದಮಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಧ್ವನಿ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಧುರವಾಗಿತ್ತು। ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಅಥವಾ ಹಳೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಅಗದಿ ತನ್ನ ಕಂಠದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಹಾಡ್ತಿದ್ದ। उस व्यक्ति का गाना सुनकर उस गांव में रहने वाले गाय भैंसे भी क्या करने लगे? ज्यादा दूध देने लगे। ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಧುರ
ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಊರಾಗಿರುವಂಥ ಆಕಳಗಳು ಎಮ್ಮೆಗಳು ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡೋ ಶುರು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು. ಮುಂದೆ गांव के बड़े बुजुर्गों को भी उसके गीत उनकी व्यवस्था के सुंदर अतीत की याद दिलाते हैं. ಅದಕ್ಕೆ गांव के बड़े बुजुर्गों को भी उसके गीत उनकी व्यवस्था के सुंदर अतीत की याद ದಿಲಾತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಊರಾಗಿರುವಂಥ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಸಹಿತ ದೊಡ್ಡವರಿಗೂ ಸಹಿತ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವ ತಾರುಣ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಯುವಾವಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ ಅತೀತ ಅಂದ್ರೇನು ಕಳೆದ, ಅತೀತ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ, ಗತಿಸಿದ ಅರ್ಥ. ಕಳೆದ ಅಥವಾ ಗತಿಸಿದ आगे होता था भूतकाल पर। हाँ, गांव के बड़े बुजुर्गों को भी उसके गीत उनकी व्यवस्था के सुंदर अतीत की याद दिलाते हैं. ಅದಕ್ಕೆ ಊರಾಗಿರುವಂಥ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಸಹಿತ ಏನು ಅಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವನ ತರುಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವನ ಯೌವನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಅಥವಾ ಯುವಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೆನಪುಗಳು ಏನಾದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರಲಾಕ ಶುರು ಆದವು. गांव के लोगों ने पाया कि जब से वो खोया हुआ आदमी वहाँ आया था. गांव के लोगों ने पाया, ಆ ಊರಾಗಿರುವಂಥ ಜನರು ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಊರಾಗಿರುವಂಥ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ जब से वो खोया हुआ आदमी वहाँ आया था. ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ. गांव के फूल और सुंदर लगने लगे थे. खोया हुआ आदमी जब गांव में आया तब से गांव में पेड़ हरा भरा दिखने लगे और फूल सुंदर लगने लगे. गांव की तितलियां ज़्यादा मोहक लगने लगी थी. गांव की तितलियां पातर गई थी. गांव की तितलियां भी बहुत मोहक लगने लगी थी. गांव के जुगनू ज़्यादा रोशनी लगने लगी थी. गांव के जुगनू अंद्रेನು ಮಿಂಚುಗಳ ಹೊನ್ನಿಗಳ गांव के जुगनू ज़्यादा रोशनी लगने लगी थी. ಅದಕ್ಕೆ ಊರಾಗಿರುವಂಥ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವಂಥ ಹೊನ್ನಿಗಳು ಅಥವಾ ಮಿಂಚುಗಳ ಇವು ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡಾತು. गांव के बच्चे भी अब ज़्यादा खुश रहने लगे थे. गांव के बच्चे भी अब खुश रहने लगे थे. ಊರಾಗಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆನಂದದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋದು. क्योंकि बच्चों को वह सम्मोहित कर देने वाले कमाल के गीत सुनाता था. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಹಾಡನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಡಿದ. सबसे पहले बच्चे क्या करते थे, वह खोया हुआ आदमी को देखकर उस पर पत्थर फेंकते थे और उसे चिढ़ाते थे और तंग करते थे. अब उसकी आवाज़ सुनकर उसका आवाज़ सुनकर बच्चे भी क्या करने लगे, ज़्यादा खुश होने लगे. गांव के कुत्ते अब उसके सगे हो गए थे. वे उसके आसपास ऐसे चलते जैसे उसे गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हो. हाँ, सबसे पहले गांव के कुत्ते जोर जोर से खोया हुआ आदमी पर क्या करते थे, भौंकने लगते थे. अब वो सब कुत्ते क्या करने लगे, उसके साथ रहने लगे और उसे ऐसे लगा कि गार्ड ऑफ ऑनर यार, हाँ, गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हो. गार्ड ऑफ ऑनर ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶೆಲ್ಫ್ ಹೊಡೆದು ಹೆಂಗೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಒಳಗೆ ಕಮಾಂಡರ್ಗಳಿಗೆ ಶೆಲ್ಫ್ ಹೊಡಿತಿರ್ತಲ್ಲ ಹಾಗ ನಾಯಿಗಳು ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಬಗಳಿದ್ದು. ಈಗ ಅವ್ನು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಶೆಲ್ಫ್ ಹೊಡಿತಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದು ಇದು ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. हाँ, नोट खोए हुए आदमी का आवाज़ बहुत मधुर थी. वह उस गाय भैंसे सुरीली आवाज़ में कोई पूरा हाँ, खोए हुए आदमी की बहुत आवाज़ मधुर थी. वह आदमी क्या कर रहा था, वह आदमी पुराना गीत गा रहा था. उसकी आवाज़ सुनकर गांव में रहने वाले गाय भैंसे क्या करने लगे, ज़्यादा दूध देने लगे और गांव के बच्चे उसका गीत सुनकर उसकी ओर खींचे चले आते. गांव के बड़े बुजुर्गों को भी गीत उनकी व्यवस्था के याद दिलाने लगे. गांव के लोगों ने पाया कि जब से वो खोया हुआ आदमी वहाँ आया था, गांव के फूल सुंदर लगने लगे. गांव की तितलियाँ ज़्यादा मोहक लगने लगी थी. गांव के जुगनू ज़्यादा रोशन लगने लगे थे. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕೊಯ್ಯ ಹುವ ಆದಮಿಯ ಸ್ವರ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಧುರವಾಗಿತ್ತು. ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಅಗದಿ ಮಧುರವಾಗಿ ಹಾಡ್ತಿದ್ದ. ಅವನ ಮಧುರವಾದಂಥ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಊರಾಗಿರುವಂಥ ದನ ಕರುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವು.
ಅದೇ ರೀತಿ ಊರಾಗಿರುವಂಥ ಜನರಿಗೂ ಸಹಿತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತರುಣಾವಸ್ಥೆಯ ನೆನಪುಗಳು ಬರ್ಲಾಕ್ ಶುರುವಾದು, ಮಕ್ಕಳು ಸಹಿತ ಆನಂದದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಆ ಖೋಯಾ ಹುವಾ ಆದ್ಮಿಯ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಊರಾಗಿರುವಂಥ ಹೂಗಳು ಸುಂದರ ಕಾಣಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡೋದು, ಊರಾಗಿರುವಂಥ ಪಾತ್ರಗೀತಿಗಳು ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಶುರುವಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಿನುಗುವಂಥ ಹನ್ನಿ ಹುಳ ಅಥವಾ ಮಿಂಚು ಹುಳ ಇವು ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡೋದು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡ್ಲಾಕ ಶುರು ಮಾಡೋದು. ಗಾಂವ್ಗೆ ಬಚ್ಚೇಗೆ अब ज़्यादा खुशी रहने लगी थी, ಊರಾಗಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ನು ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಾಗಿದೆ ಆನಂದಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. क्योंकि बच्चों को वह सम्मोहित कर देने वाले कमाल के गीत सुनाता था. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಡ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ಅದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಸಹಿತ ಏನಾದ್ರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. गांव के कुत्ते अब उसके सगे हो गए थे, ಊರಾಗಿರುವಂಥ ನಾಯಿಗಳು ಸಹಿತ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. सबसे पहले क्या कर रहे थे, कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगे थे. अब ये कुत्ते क्या करने लगे हैं, उसके साथ ही रहने लगे हैं. और उसे खोया हुआ आदमी को कुत्ते ने क्या करने लगे, यार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हो. उन्हीं दिनों गांव की एक वृद्धा को सपना आया. उन्हीं दिनों गांव की एक वृद्धा को सपना आया कि वो खोया हुआ आदमी दरअसल उसका ही बेटा था जो बचपन में ही कहीं खो गया था. ಅದೇ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಆ ದಿನದೊಳಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಊರಾಗಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮುದುಕಿ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನಸು, ಸಪನ ಅಂದ್ರೆ ಕನಸು. उन्हीं दिनों गांव में एक वृद्धा को सपना आया. ಅದೇ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಅದೇ ದಿನದೊಳಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಊರಾಗಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮುದುಕಿಗೆ ಅಥವಾ ಮುಪ್ಪಾವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನಸು ಬಿತ್ತು. ಕಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ वह खोया हुआ आदमी दरअसल उसका ही बेटा था. ಆಕೆ ಕನಸು ಏನು ಬಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂಥ ಮನುಷ್ಯ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿಯೂ ಸತ್ಯವಾಗಿಯೂ ದರअसल ಅಂದ್ರೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಅಂದಾಗ उसका ही बेटा था, ನನ್ನ ಮಗನೇ ಅದಾನ. ಬಚ್ಪನ್ ಮೇ ಕೈ ಖೋ ಗಯಾ ಥಾ, ಸಣ್ಣವಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವ ಕಳ್ಕೊಂಡಂಥ ಮನುಷ್ಯ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಯಾರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತು, ಆ ಊರಾಗಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಮುದುಕಿಗೆ ಕನಸು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಗುರ್ತಿತ್ತು. उन्हीं दिनों उस गांव में एक वृद्धा को सपना आया. ಅದೇ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಅದೇ ದಿನದೊಳಗೆ ಊರೊಳಗಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಮುದುಕಿ ಕನಸು ಬಿತ್ತು. ಕಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ खोया हुआ आदमी ही दरअसल उसका ही बेटा था, ಕಳೆದುಕೊಂಡಂಥ ಮನುಷ್ಯ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಥವಾ ವಾಸ್ತವವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಅದಾನ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕನಸು ಆ ಮುದುಕಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. जो बचपन से ही कहीं खो गया था, ಅವ ಸಣ್ಣವಿದ್ದಾಗ ಕೈ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಇವ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕನಸು ಯಾರಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮುದುಕಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ನೋಡ್ರಿ, वह एक गरीब स्त्री थी. वह एक गरीब स्त्री थी. ಅವಳೊಬ್ಬಳು ಬಡ ಹೆಣ್ಮಗಳಿದ್ರು. ಯಾರು ಆ ಊರಾಗಿರುವಂಥ ಮುದುಕಿ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಮುದುಕಿಗೆ ಏನು ಕನಸು ಬಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಮುದುಕಿ ಏನಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಡತನದೊಳಗಿದ್ರು, ಬಡವಿದ್ರು. जो घास काट कर उपले थाप कर और पेड़ पौधों की लकड़ियां इकट्ठा कर अपना जीवन चलाती थी. वह स्त्री बहुत गरीबी थी. आ हेणमಗಳು ಬಹಳ ಬಡತನದೊಳಗಿದ್ರು. वह स्त्री कौन कौन सा काम करती थी, वह स्त्री घास काट कर, घास अंद्रेनो ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕೊಯ್ದು, ಉಪಲ ಥಾಪ್ ಕರ್, ಉಪಲ ಅಂದ್ರೇನು ಕುಳ್ಳ ಹೆಂಡಿ ಕುಳ್ಳ ಇರ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ಕುಳ್ಳ, उपले थाप कर और पेड़ पौधों की लकड़ियां इकट्ठा कर अपना जीवन चलाती थी. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಭಾಳ ಬರ್ತಂದೊಳಗಿದ್ರು. ಅವಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕೊಯ್ದು ಮತ್ತು ಕುಳ್ಳನ್ನು ಬಡಿದು ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಗೋಳೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಿದ್ಲು. वह स्त्री बहुत गरीब थी. वह घास काट कर उपले थाप कर और पेड़ पौधों की लकड़ियां इकट्ठा करके बेच कर वह अपना जीवन ಜಗಾತಿ ಥಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಡತನದೊಳಗಿದ್ಲು. ಅವಳು ಹುಲ್ಲನ್ನು ಮಾರಿ ಅಥವಾ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಬಡಿದು ಮತ್ತು ಗಿಡದ ಟೊಂಗೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಗಿಡದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಆಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಿದ್ಲು. उसने खोए हुए आदमी को अपने सपने के बारे में बताया. उसने खोए हुए आदमी को अपने सपने के बारे में बताया. ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಕನಸು ಬಿದ್ದು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡಪ್ಪ ಈಗೊಮ್ಮೆ ಸಣ್ಣವಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಮಗ ಕಳ್ಕೊಂಡನ, ಅವ ನೀನೇ ಇರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಕೆ. ನೋಡಿ, खोए हुए आदमी को अपने सपने के बारे में बताया. ಆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂಥ ಮನುಷ್ಯಾಗ ತನ್ನ ಕನಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುದುಕಿ ಆ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. खोए हुए आदमी ने खुशी खुशी उस वृद्धा को अपनी माँ मान लिया. ನೋಡ್ರಿ,
ಹಿಂಗಿನ ನನ್ನ ಕನಸು ಬಿದ್ದಪ್ಪ, ಆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂಥ ಮನುಷ್ಯ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಅದಾನ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣವಂದ ಕ್ರಮೇಣಿಗಿದ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಮುದುಕಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಗದಿ ಆನಂದದಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆ ಮುದುಕಿ ಏನೇನು ತಿಳ್ಕೊತಾನ, ತಾಯಿ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊತಾನ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? खोया हुआ आदमी ने उस वृद्धा को अपनी माँ समझ लिया और उसके साथ रहने लगा ಆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂಥ ಮನುಷ್ಯಾಗ ಆ ಮುದುಕಿ ಕನಸು ಬಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ. ಹಿಂಗ ಆ ಕಳ್ಕೊಂಡಂಥ ಮನುಷ್ಯ, ನೀ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಸಣ್ಣದ ಕ್ರಿಯೆಗಿದೆ, ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿ, ಹಿಂಗಿನ ನನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಕನಸು ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ खोया हुआ आदमी खुशी से उस वृद्धा को अपनी माँ समझ लिया और उसके साथ रहने लगा. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಂತೋಷಗೊಂಡು ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮುದುಕಿ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ತಿಳ್ಕೊತಾನ, ತಾಯಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ತಾನ. खोए हुए आदमी ने उसने खोए हुए आदमी को अपने सपने के बारे में खोए हुए आदमी ने अपनी माँ की इतनी सेवा की कि वृद्धा को लगा कि उसका जीवन धन्य हो गया. खोया हुआ आदमी को अपनी माँ की इतनी सेवा की, ಆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂಥ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನ, ಕಿ ಏನಂದ್ರೆ ವೃದ್ಧಾ को लगा, ಆ ಮುದುಕಿಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಕಿ ಉಸ್ಕಾ ಜೀವನ ಧನ್ಯ ಹೋ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮುದುಕಿಯ ಅಥವಾ ವೃದ್ಧೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನ. ಆ ಮುದುಕಿಗೆ ಅನಿಸ್ತದ ಇವನ ಜೀವನ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯಿತು, ಸಫಲ ಆಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ಆಕೆಗೆ ಅನಿಸ್ತದ. धीरे धीरे गांव वालों को खोए हुए आदमी के कई गुणों के बारे में पता चलने लगा. ಮುಂದೆ ನೋಡ್ರಿ तीसरा प्यार. धीरे धीरे गांव वालों को खोए हुए आदमी के कई गुणों के बारे में पता चलने लगा. ಮುಂದೆ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಊರಾಗಿರುವಂಥ ಜನರಿಗೆ ಈ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಕೆಲವೊಂದು ಗುಣಗಳು ಏನಾದತ್ತು ಪರಿಚಯ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು, ತಿಳಿಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು. वह पशु पक्षियों से बातें करता प्रतीत होता. ಅವ ಏನು ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡೋದು ತೋರ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರತೀತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ತೋರುವುದು, ಮನುಷ್ಯ तोड़ो. हाँ, धीरे धीरे गांव वालों को खोए हुए आदमी के कई गुणों के बारे में पता चलने लगा. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಏನಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಗುಣಗಳ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಅಥವಾ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಊರಾಗಿನ ಜನರಿಗೆ ಗುರುತಾಗ ಶುರುವಾಯಿತು. वह पशु पक्षियों से बातें करता प्रतीत होता. ಅವ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡದಂಗೆ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೋರ್ತಿತ್ತು. लगता था जैसे वह पशु पक्षियों की भाषा जानता हो. लगता है था कि जैसे वह पशु पक्षियों की भाषा जानता हो. ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿತು ಅಂತೇಳಿ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು. वह आंधी तूफान चक्रवात आने ओले पड़ने या टिड्डियों के हमले के बारे में गाँव वालों को पहले ही आघात कर देता. ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಊರಾಗಿನ ಜನರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಪ್ಪ ಬರ್ತಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾತುಗಳು ಅಥವಾ ಭಾಷೆ ತಿಳಿಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು, ಗುಣಗಳು ತಿಳಿಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಭಾಷೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊತಾನ ಅನ್ನೋದು ಊರಾನ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಏನು ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಧಿ ತುಫಾನ್ ಚಕ್ರಾವತ್, ಅವನು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಏನು ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ, ಬಿರುಗಾಳಿ, ಸುಂಟರಗಾಳಿ, ಚಂಡಮಾರುತ, ಅದಲ್ಲ ಆಂಧಿ ತುಫಾನ್ ಅಂದರೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬರ್ತದೆ, ಚಕ್ರಾವಾತ ಅಂದ್ರೆ ಚಕ್ರೀವಾದ, ಆನೆ, ಓಲೆ ಪಡ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ अतिवृष्टि और टिड्डियों के हमले के बारे में गांव वालों के पहले ही आगाह कर देता. टिड्डी अंद्रेनो, टिड्डी अंद्र मिडते, जिट्टी आवड़े तो टिड्डी अंद्रेनो मिडते, जिट्टी आवड़े तो ಬೆಳೆಗಳ टिड्डियों के हमले अंद्रेनो हमला आक्रमण गाँव वालों को पहले ही आगाह कर देता. आगाह अंद्रेनो ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಥವಾ ಸೂಚನೆ. ಆಗಾಹ ಅಥವಾ ಜಾಗೃತ ತೋರಿಸುವಂತ. हाँ, वह आंधी तूफान चक्रवात आने ओले पड़ने या टिड्डियों के हमले के बारे में गाँव वालों को पहले ही आगाह कर देता. ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ರೆ, ಚಂಡಮಾರುತ ಬೀಸಿದ್ರೆ, ಸುಂಟರಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ
ಜಿಟ್ಟಿ ಹಾವಳಿ ಅಥವಾ ಮಿಡತೆಗಳ ಹಾವಳಿ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಬದಲು ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಊರಾನ ಜನರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ सूचना ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸ್ತಿದ್ದ उसकी भविष्यवाणी के कारण गांव वाले मुसीबतों से बच जाते हैं उसकी भविष्यवाणी के कारण गांव वाले मुसीबतों से बच जाते हैं ಅವನ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯಿಂದ ಅವನ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯದಿಂದ ಊರಾಗಿನ ಜನರಿಗೆ ಏನಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಸೀಬತ್ ಅಂದ್ರೇನು ಸಂಕಟ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ संकट अथवा ತೊಂದರೆ उसकी भविष्यवाणी के कारण गांव वाले मुसीबता से बच जाते हैं ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಊರಾಗಿನ ಜನರು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಸಂಕಟದಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿತಿದ್ರು जब एक बार गांव में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई जब एक बार गांव में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई तो खोए हुए आदमी ने आकाश की ओर देखकर न जाने किस भाषा में किस देवता से प्रार्थना की नोडल जब एक बार ಊರೊಳಗೊಮ್ಮೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ गांव में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई ಒಂದು ಸಲ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಊರೊಳಗ ಬರಗಾಲದ ಸ್ಥಿತಿ उत्पन्न ಆಯಿತು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು ಅವಾಗ खोए हुए आदमी ने आकाश की ओर देखकर न जाने किस भाषा में किस देवता से प्रार्थना की ಒಮ್ಮೆನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಊರೊಳಗೆ ಬರಗಾಲ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು ಆ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಈ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಅಥವಾ खोया हुआ आदमी आकाश की ओर देखकर ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ किस भाषा में ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ಒಳಗೆ किस देवता की प्रार्थना की ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ಒಳಗೆ ಯಾವ ದೇವತೆಯ प्रार्थने ಮಾಡ್ದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇವತೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ದ कुछ ही समय बाद गांव में मूसलधार बारिश होने लगी कुछ ही समय बाद गांव में मूसलधार बारिश होने लगी ಮುಂದೆ ಅವ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ದ ಮುಂದೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದೊಳಗೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಊರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೋರಾದಂಥ ಮುಸಲ್ಧಾರ ಅಂದರೆ ಜೋರಾದಂಥ ಮಳೆ ಬರಲಾಕ ಶುರು ಆಯಿತು सूखी प्यासी मिट्टी तृप्ति हो गई सूखी प्यासी मिट्टी तृप्ति हो गई ಒಣಗಿದಂಥ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆದಂಥ ಮಣ್ಣು ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಯಿತು ಮಣ್ಣು ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಂಪಾಯಿತು ಮಣ್ಣು ತೊಯ್ತು बच्चे बड़े सभी इस झमाझम बारिश में भीगने का भरपूर आनंद लेने लगे ಹುಡುಗರು ದೊಡ್ಡವರು ಸಣ್ಣವರೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆಯೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಳ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ತುಳ್ಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿದಾಳತ್ರು ಕುಡಿದಾಳತ್ರು ಆನಂದ तोड़त्रू उस दिन से खोया हुआ आदमी गांव में सबका चहेता हो गया उस दिन से खोया हुआ आदमी गांव में सबका चहेता हो गया ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಹಿಡಿದು ಆ खोया हुआ आदमी ಏನದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಊರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬೇಕಾದವ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು उन्हीं दिने गांव के एक वृद्धा को सपना आया कि खोया हुआ आदमी दरअसल उसका ही बेटा था वह बचपन में कहीं खो गया था ಅದೇ ದಿನದೊಳಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಊರೊಳಗಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮುದುಕಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಕನಸು ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂಥ ಮನುಷ್ಯ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಅದಾನ ಇವ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಗೆ ಕಳ್ಕೊಂಡನ ಅಂತೇಳಿ ಕನಸು ಬಿದ್ದಿತ್ತು ವ ಗರೀಬ್ ಸ್ತ್ರೀ ಥಿ ಆಕೆ ಏನಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಬಡ वृद्ध इದ್ರು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಮಗಳಿದ್ರು वह घास काटकर उपले थापकर उपला ಅಂದ್ರೆ कुल्ला उपले थापकर और पेड़ पौधों की लकड़ियाँ इकट्ठा कर अपना जीवन चलाती थी ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕೊಯ್ದು ಕುಳ್ಳನ್ನು ಬಿಡಿದು ಅಥವಾ ಗಿಡಗಳ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಗೊಳೆ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು ಸಾಗಿಸ್ತಿದ್ದು उसने खोए हुए आदमी को अपने सपने के बारे में बताया ಅವಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಕನಸು ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಹಿಂಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ದೀಪ ಸಣ್ಣದ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ತಿಳಗಿ ಕನಸಿನ ಬದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ तब से खोया हुआ आदमी ने खुशी से उस वृद्धा को अपनी मां मान लिया और उसके साथ रहने लगा ಅವಾಗ ನಡೆದು ಆ खोया हुआ आदमी ಏನು ಮಾಡ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಗದಿ ಆನಂದದಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆ ಮುದುಕಿ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ದ ತಾಯಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಕಿನ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ಲಾಕ ಶುರು ಮಾಡ್ದ खोए हुए आदमी ने अपनी माँ की इतनी सेवा की वृद्धा को लगा कि उसका जीवन धन्य हो गया ಅದಕ್ಕೆ खोया हुआ आदमी की ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ಆ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಏನಿಸ್ತು ಈ ಮಗನ जन्म ಏನಾಯಿತು ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಅನಿಸ್ತು धीरे धीरे गाँव वालों को खोया हुआ आदमी के कई गुणों के बारे में पता चलने लगा ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಏನಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಊರಾಗಿರುವಂಥ ಜನರಿಗೆ ಆ खोया हुआ आदमिಯ ಗುಣಗಳು ಗುರುತಾಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದವು वह पशु पक्षियों से बातें करता प्रतीत होता ಅವ पशु पक्षिಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡೋದು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು लगता था जैसे वह पशु पक्षियों की भाषा जानता हो ಹಿಂಗೆ ಅನಿಸ್ಲತ್ತಂದ್ರ ಅವನಿಗೆ ದನಕರುಗಳ ಅಥವಾ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳ भाषा ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿತೇಳಿ ಅನ್ಸಲತ್ತು वो आंधी तूफान चक्रवात आने ओले पड़ने या टिड्डियों के हमले के बारे में गांव वालों को पहले ही आगाह कर देता ಅವ ಏನು ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಗಾಳಿ ಸುಂಟ್ರ ಗಾಳಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬಿಡ್ಲಾತು ಸಹಿತ ಊರೊಳಗೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ
ಮಿಡತೆಗಳ ಹಾವಳಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಬದಲು ಏನು ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಊರಾನ ಜನರಿಗೆ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡೋದು ಶುರು ಮಾಡ್ದ, सूचना ಕೊಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ ಅಥವಾ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡ್ದ. उसकी भविष्यवाणी के कारण गाँव वाले मुसीबत से बच जाते. ಅವನ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯಿಂದ ಊರಾಗಿರುವಂಥ ಜನರು ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕಟದಿಂದ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿತಿದ್ರು. जब एक बार गांव में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई तो खोए हुए आदमी ने आकाश की ओर देखकर न जाने किस भाषा में किस देवता से प्रार्थना की. ಯಾವಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಊರೊಳಗೆ ಏನಾಯಿತು ಬರಗಾಲ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು. ಆ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಆ ಕೊಯ್ಯ ಹೂವ ಆದ್ಮಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶದ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಯಾವುದೋ ಭಾಷೆ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೋ ದೇವತೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. कुछ ही समय बाद गांव में मुसलधार बारिश होने लगी. ಮುಂದೆ ಕೆಲವೇ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವೇ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಆ ಊರೊಳಗೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. सूखी प्यासी मिट्टी तृप्ति हो गई. ಒಣಗಿದಂಥ ಮಣ್ಣು ಸಿಕೆಯಾದ ಕಾವಾದಂಥ ಮಣ್ಣು ಏನಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತಸಗೊಳ್ತದೆ, ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. बच्चे बड़े सभी इस झाम झाम बारिश में भीगने का भरपूर आनंद लेने लगे. ಸಣ್ಣವರು ದೊಡ್ಡವರು ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಳೆಯೊಳಗೆ ತುಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. उस दिन से खोया हुआ आदमी गाँव में सबका चहेता हो गया. ಅಂದು ಹಿಡಿದು ಈ खोया हुआ आदमी ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ ಮಾತು ಹೇಳಿ ಐತಿ. ಉಳಿದ ಭಾಗ ನಾಳೆಗೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ.